So today we are going to discuss the analysis of flanged beam. Okay, yesterday നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഫ്ലാങ്ഡ് ബീമിന്റെ അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാങ്ഡ് ബീം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് എത്തുന്നതെന്ന് I already discussed that the concrete below the neutral axis, the concrete that is lying below the neutral axis does not resist any bending moment. It does not resist any bending moment, but it simply serves to embed the tensile steel. ആ ടെൻസൈൽ സ്റ്റീലിനെ അവിടെ എംബഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബിലോ ദ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ, that portion of the concrete that is lying below the neutral axis, it carries very little compressive force. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can suggest a section of a beam that has greater width at the top. ടോപ്പിൽ വിഡ്ത്ത് കൂടിയിട്ടും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വിഡ്ത്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബീമിനെ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് ഇൻ സിംപ്ലി റെക്ടാംഗിൾ ബീം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് can say we are considering a rectangular beam and this is a neutral axis. The concrete below this neutral axis does not contribute in resisting the bending moment. So we can say that we can design or we can consider a beam section having a large width at the top and താഴോട്ട് വരുന്നതോടെ എന്താണ് width കുറഞ്ഞിട്ട് compared to the portion above below neutral axis we are considering a section with a less width. Such sections are called T section അല്ലെ. നമുക്ക് മുകളിൽ width കൂടിയിട്ടും below the neutral axis ലോട്ട് വരുമ്പോൾ depth കുറഞ്ഞിട്ടുമുള്ള sections assume ചെയ്യാം. Such sections are called T sections. And these beams of, we also know that the beams of rectangular section, beams having these rectangular sections, these are built with flanges. That is flange, that is integrate with slab. That slab integrate we can consider it as flanged beam. Okay, beams having effectively T section and L section are commonly encountered in beam supported slab system. Okay, beam supported floor slab system നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് സ്ലാബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബീം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can consider that as effective T sections. You can consider, look to this figure, this is an effective T section, isn't it? ഒരു T section ആണ്. And you can see here an L section. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്ലാഞ്ചഡ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ consider ചെയ്യാം. That is the beam supported floor slab system. Okay, it can be effectively considered as T sections and L sections. In such situations, a portion of the slab, this portion of the slab acts integrally with this beam. അല്ലെ, സ്ലാബിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ബീമുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയാ, നമുക്ക് ലോഡ് വരുമ്പോൾ അത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ലാബ് ബെൻഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബീം, ബീമിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ സ്ലാബ് ബെൻഡ് ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ this slab portion is called flange of T or LB. അല്ലെ, ഈ ഒരു സ്ലാബിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? ദിസ് പോർഷൻ is can be called as the flange എന്ന് വിളിക്കാം. മനസ്സിലായോ? അതായത് we are considering a beam supported slab system. Okay, beam supported slab system consider ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that can be effectively considered as T beam or an L beam. അല്ലെ, L section അല്ലെങ്കിൽ T section ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we know that when the load is acting, the slab will bend in the lengthwise direction of the beam. ബീമിന്റെ lengthwise directionലായിരിക്കും സ്ലാബ് ബെൻഡ് ചെയ്തു പോവുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. The slab bends in the longitudinal direction of the beam. ബീമിന്റെ longitudinal directionലായിരിക്കും സ്ലാബ് ബെൻഡ് ചെയ്തു പോവുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this portion of this slab is called flange. സ്ലാബിന്റെ ആ ഒരു പോർഷനെ ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കാം. അത് ബീം പോർഷൻ ബിലോ ദിസ് ഫ്ലാഞ്ച് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് as web. Okay, the slab portion, like the portion of the beam below the flange is called web. മനസ്സിലായോ? അതായത് this is called flange. സ്ലാബിന്റെ ഒരു പാർട്ടും അതിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ബീമിന്റെ പാർട്ടിനെ നമുക്ക് വെബ് എന്ന് വിളിക്കാം. ആൻഡ് സ്ലാബിന്റെ പാർട്ട്, ദിസ് പോർഷൻ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് as flange. നമ്മൾ ഓൾറെഡി T beams പഠിച്ചാണ് അല്ലെ. T beam has got a flange. This is called flange. മുകളിലുള്ള പോർഷൻ flange and the bottom portion is called web. ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ബേസിക്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഫ്ലാഞ്ച് എന്താണ്, വെബ് എന്താണ്. ആൻഡ് കൺസിഡറിംഗ് ടു ദിസ് ഫിഗർ, ഈ ഒരു ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ലാബ് അല്ലെ, ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രലി ആക്ട്സ് വിത്ത് ബീം.
ആ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് സ്ലാബിനെയാണ് ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് താഴോട്ട് വരുന്ന വെബ് ബീമിന്റെ പോർഷനെ നമുക്ക് വെബ് എന്നും വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് ആൻ എൽ ബീം ആൻഡ് എ ടി ബീം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച്. ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് വിഡ്ത്ത്. വി നോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ ഒരു പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബീമിന് ഫ്ലാഞ്ച് ആയിട്ട് വരും അല്ലെ. ബട്ട് ഓൾ ദോസ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പോർഷന്റെ എന്താ പറയാ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഈ ഫിഗറിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, compressive stress middle of this is a flange and this is B. Okay, ഇവിടെ വരുന്ന compressive stressന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ ദ അനാലിസിസ് നമ്മൾ അതിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ എൻറ്റയർ പോർഷനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ വിഡ്ത്ത് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ this part is called this, or this width is called effective flange width. മനസ്സിലായോ? longitudinal compressive force in the value same ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം we are assuming that the distribution of compressive force is uniform. Okay, we know that the value of the compressive stress got a maximum value at the web region. അല്ലെ, വെബിന്റെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നവർ it got a larger value and towards the end അല്ലെങ്കിൽ away from the web. വെബിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതോറും അത് പ്രോഗ്രസീവിൽ നമുക്ക് അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലെ. കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സെൻട്രൽ മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും എൻഡിലോട്ട് വരുന്നവരും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഫ്ലെക്സുറൽ തിയറി ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് എ യൂണിഫോം സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഒരു വിഡ്ത്തിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് വരുന്ന ഇത്രയും പാർട്ടിൽ ദിസ് മച്ച് സ്ട്രെസ്സസ് ആർ അസ്യൂം ടു ബി യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. യൂണിഫോം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഉള്ള ഇത്രയും പോർഷൻ ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ അനാലിസിസിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദിസ് പോർഷൻ ഈസ് കോൾഡ് effective flange width. This width, okay, this width of flange is called effective width, and that total portion is called flange width B, and this portion is called effective flange width. മനസ്സിലായോ എന്താണ് effective flange width എന്നുള്ളത്? Okay, and you can see the definition of effective flange width. It may be assumed as the width of a hypothetical flange that resists in plain compressive stress of uniform magnitude. Okay, uniform magnitude ഉള്ള compressive stress വരുന്ന അത്രയും പോർഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്ലാഞ്ച്. നമ്മൾ ആ ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ ആ ഒരു വിഡ്ത്തിനെയാണ് എന്താ പറയാ ഇഫക്റ്റീവ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ആ യൂണിഫോം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് പീക്ക് സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ വൈഡ് ഫ്ലാഞ്ച്. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ, അതായത് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഫ്ലാഞ്ച്. ഓക്കെ, ഒറിജിനൽ ഫ്ലാഞ്ച് ഇവിടെ തൊട്ട്. ഓക്കെ, ഒറിജിനൽ ഫ്ലാഞ്ച് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഷോ ദിസ് ഫിഗർ വൺസ് മോർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക. ഈ ഒരു ടി ബീമിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ വിഡ്ത്ത് മേ ബി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒറിജിനൽ വരിക. ഓക്കെ, ആ ഒറിജിനൽ ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ പീക്കിൽ വരുന്ന കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്നാണോ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ള സ്ട്രെസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് ഈസ് കോൾഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫ്ലാഞ്ച് വിഡ്ത്ത്. മനസ്സിലായോ ഇഫക്റ്റീവ് ഫ്ലാഞ്ച് വിഡ്ത്ത് എന്താന്നുള്ളത്? എനി ഡൗട്ട്? പ്ലീസ് റിപ്ലൈ ഇൻ ചാറ്റ് ബോക്സ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലായോ എഫക്റ്റീവ് ഫ്ലാഞ്ച് വിഡ്ത്ത് എന്താന്ന്? Is it clear? Okay. Then coming to the various factors affecting the effective flange width, that increases with the increase in span. Okay, and നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. It increases with the increased span, then increased web width, increased flange thickness, and it also depends on certain type of loading conditions and the support condition. Okay, അതായത് സ്പാൻ കൂടുന്തോറും effective flange width increase ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വെബിന്റെ വിഡ്ത്ത് കൂടുന്തോറും again effective flange width is getting increased.
Then increasing the flange thickness. Flange in the thickness. This is web and this we know that's flange. Okay, but flange in the thickness എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? That's the depth. Okay. Then it's also depends upon the loading condition and the support condition. These are the various factors affecting flange width. That means effective flange width and affecting factors ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് flange widthന്റെ equations നോക്കാം. Okay, let's see the equations for flange width. അതായത് ടി ബീമിനും എൽ ബീമിന്റെയും നമുക്ക് നോക്കണം. So take code and take the reference page that is close 23.1.2. Okay, IS 456 refer to this code. IS 456 2000 close 23.1.2. 23.1.2. Here you can see effective width of flange. Effective width of flange. Listen, in the absence of more accurate determination, the effective width of flange, that is BF. Okay, effective width of flange എന്ന് നമ്മൾ denote ചെയ്യുന്നത് BF എന്നാണ്. Okay, it may be taken as a following. But in no case it should be greater than the width of the web plus half the sum of the clear distance on the to the adjacent beams on either side. അത് നമുക്ക് നോക്കാം, ആദ്യം പറയാം. And for T beam, this equation, that is BF is equal to L0 by 6 plus BW plus 6 DF. And for the L beam, the equation is BF is equal to L0 by 2 plus BW plus 3 DF. Okay. Then coming to the next, that is okay. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഐസോലേറ്റഡ് ബീമുകളാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഐസോലേറ്റഡ് കേസുകളാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആക്ച്വൽ വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ വരും. ഒന്നെങ്കിൽ ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും വരിക. അതിലിപ്പോ നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് എന്താന്നുള്ളത് നോക്കാം. ബി എഫ് ഇസ് ഇഫക്റ്റീവ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച്. എൽ നോട്ട് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സീറോ മൊമെന്റ്. ദെൻ ബി ഡബ്ല്യു ഇസ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ വെബ്. അതായത് വെബിന്റെ വിഡ്ത്ത് ആണ് ബി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത്. ഡി എഫ് ഇസ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് ആൻഡ് ബി ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കോഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So let's see. So this is a TB. This is the depth of flange. Okay, depth of flange denoted by DF. This is the effective flange width denoted by BF. This is the width of web. Okay, width of web, that is denoted by BW. പിന്നെന്താണ് അറിയില്ലാത്ത effective depth. Okay, here if you are providing reinforcement, we can say the effective depth as D. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. Then coming to the equation for TB, we have effective flange width is equal to L0 by 6 plus BW plus 6DF. Okay, this is the equation for effective flange width in the case of T section. Then LB ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ again the equation BF is equal to L0 by 12 plus BW plus 3DF. Okay, this is the equation for LB. This is the equation for TB. Then ഇതേ കേസ് തന്നെ ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ, okay, in the case of isolated T beam and L beam. Isolated T beam ആണെങ്കിൽ this equation will be BF is equal to L0 by B plus 4 plus BW, which should not be great, which should be less than the actual flange width B. Okay, ഇതുപോലെ തന്നെ L beamലോട്ട് വരുമ്പോൾ isolated L beam
എങ്ങനെയായിരിക്കും? BF is equal to 0.5 BF is equal to 0.5 L naught by B plus 4 plus BW should be less than the actual width of flange. This is the case for isolated B. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള റെഫറൻസ് കോഡ് ഏതാണ്? IS 456 ക്ലോസ് ഏതാണ്? IS 456 2000 ക്ലോസ് 23.1.2. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്തിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇൻ നോ കേസ് ദിസ് BF ഷുഡ് എക്സീഡ് or this BF shall exceed B. ഓക്കെ, ഒരു കേസിന് BF ബിനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂ ആവാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ആക്ച്വൽ വിത്തിനേക്കാൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് വിത്ത് കൂടുമോ? ഇല്ല, കാരണം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് ഫ്ലാഞ്ച് വിത്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് L naught is not directly given, then we can take that L naught is equal to 0.7 times the effective span. Okay, L naught can be taken as 0.7 times the effective span. If it is not directly given the question, then we can say that okay, what is actually L naught? L naught is the distance between the points of zero moment in B. Okay, zero moment വരുന്നതാണ്. Then നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് we have to find out the flexural strength of these things. Okay, flexural strength കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ this moment carrying capacity ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. Okay, and it depends mainly that moment carrying capacity or the flexural strength of the flange, flexural strength of flange or the moment carrying capacity of the flange. Okay, moment carrying capacity of flange, it mainly depends upon the depth of neutral axis. Neutral axis in the depth. എന്താണ് neutral axis എന്നുള്ളത്? What is neutral axis? It is axis where stress and strain is zero, and that depth from the top fiber to the particular neutral axis is called neutral axis depth. അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് moment carrying capacity ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ based on the value of this neutral axis, we have three conditions. Okay, based on the value of this neutral axis, ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ ഡെപ്ത്. ഓക്കെ, ന്യൂട്രൽ ആക്സിന്റെ ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ ഡെപ്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 3 കണ്ടീഷനാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അതായത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഞ്ചിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ, ലിസൺ ഹിയർ, this is our band flange and we know the depth of flange. This is the depth of flange. And ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ DF. അതായത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എവിടെയായിരിക്കും? ഈ ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദിസ് ഇസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്. മനസ്സിലായോ? ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച്. ഓക്കെ, then the second condition, 3 conditions ആണുള്ളത്. Second one is 3/7 XU is greater than depth of flange. എന്താണ് 3/7 XU എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് 3/7 XU എന്നുള്ളൊരു ടേം. എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പോർഷൻ അല്ലെ, സ്ട്രെസ് പ്രൊഫൈലിന്റെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് അല്ലെ 0.45 വരുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയാ, that rectangular portion ഡെപ്തിനെയാണ് 3/7 XU എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 3/7 XU is greater than DF. DF-നേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കും 3/7 XU എന്ന് പറയുന്നത്. This case, here we know that the compressive strength in the flange and it will be uniform. ഫ്ലാഞ്ചിലുള്ള compressive strength, okay, let it be here. ഒരു 3/7 XU എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡെപ്ത്, let it be somewhere here. So up to this particular depth, this one will be എന്താണ് rectangular portion and then parabolic ആയിട്ട് വരും. Okay, this is 3/7 XU. This is the third case. Okay, DF is less than 3/7 XU. Then the third case, മൂന്നാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. That is
XU is greater than DF. XU is greater than DF only, but 3/7 XU is less than DF. XU greater than DF ആണ്. Okay. Again, വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ we have this as the depth of flange, and we know that XU is greater than XU is greater than XU, let this depth be XU. XU is greater than DF, but 3/7 XU എന്ന് പറയുന്നത് 3/7 means our rectangular portion. That is less than DF. DF ന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ആണ് rectangular portion വരുന്നത്. Okay, this rectangular depth വരുന്നത് in between the flange എവിടെയോ ആണ്. Okay, somewhere here നമുക്ക് depth അവിടെ തീരുന്നതായിരിക്കും. Then the parabolic depth ആയിരിക്കും വരിക. Okay, this is the third case. ഇനി നമുക്ക് 3 കേസുകളാണുള്ളത് and in detail പറയാം. So the first portion നമുക്കറിയാം XU is greater than DF. അല്ലേ? XU എന്ന് പറയുന്നത് it is greater than DF ആയിട്ട് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് we can assume this as എന്താണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബീമിന്റെ അതേ അസംഷനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ. XU എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ദിസ് ഇസ് XU. സോ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേനും എൻറ്റയർലി കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിത്തിൻ ദ ഫ്ലാഞ്ച് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അസ്യൂം ഇറ്റ് ആസ് ആ റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് നെറ്റ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.36 FCK BF/XU, and the net tensile force is equal to 0.87 F/AST. So we can equate compression is equal to tension. Then moment, ഇതാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് C into Z. Z means lever arm distance. That is 0.36 FCK BF/XU into D. Z എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? D minus 0.42 XU അല്ലെ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Z is equal to 0.42 XU. This is the expression for calculating the moment in the case of first case. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. Moment carrying capacity is given by 0.36 FCK BF/XU into D minus 0.42 XU. Okay, this is given in IS 456. Same equation നമുക്ക് അവിടെ IS 456 കാണാം. That is close അല്ല annexure G point T 2.1. Okay, just refer this code. Okay, ഒന്ന് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് annexure G എടുത്ത് annexures എവിടെയാണ്? ഏറ്റവും ബാക്കിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം annexureൽ. Here you can see flange section moment. For XU than DF, the moment of resistance may be calculated from the equation given in G 1.1. Okay. നമുക്ക് അനക്സ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അനക്സ്റ്റർ G എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ് 38.1 തന്നെയാണ് അനക്സ്റ്റർ G. അപ്പൊ G 1.1 ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് can consider this equation. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ DH ഉള്ളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോ എഴുതി തന്ന അതേ ഇക്വേഷനിലോട്ട് എത്തിയത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡീനെ കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതി അതേ ഇക്വേഷനിലോട്ട് തന്നെ വരും. രണ്ടാണേലും സെയിം ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇതിന് മോഡിഫൈ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് കേസ്, the limiting value of the moment of resistance of the section may be obtained when the dF/d. Okay, അത് പറയാം. dF/d this is first case. Okay, first കേസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് അതിലെ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then coming to the second case. Okay, second കേസിൽ we know that this much portion എന്തായിരിക്കും? കംപ്രഷനിലായിരിക്കും അല്ലെ.
previous കേസിലാണെങ്കിൽ this much portion ആണ് compressional വരിക. And coming to the second case, this much portion is under compression. Then here we have 3/7 XU is greater than DF, and DF എന്ന് പറയുന്നത് 3/7 x. Okay, that means we have DF is less than 3/7 XU. ഞാൻ തിരിച്ചെഴുതിയെന്നുള്ളൂ. Then here we are considering XU as XU limit. ഇവിടെ നമ്മൾ XU എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, XU as XU ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. That is DF by D should be less than 3/7 XU limit by D. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിനാണ് XU is equal to XU limit ആണ് by D എന്നതും കൊണ്ട് ഡിവൈഡും ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീലിലെ XU ലിമിറ്റ് ബൈ ഡിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ DF by D ന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? That is considering the various type or grade of steel consider ചെയ്യാം. That is Fe 250, Fe 415 grade and Fe 500 grade. 3 grade of steel ഉണ്ട്. We have 3 different values of XU limit by D, isn't it? For Fe 250 the value is 0.53 and for Fe 415 it is 0.48. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. 500 ആണെങ്കിൽ 0.46. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. DF by D ന്റെ വാല്യൂ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത 3/7 into this 0.53. You will get the value around 0.2271 and the other one 0.2057 and 0.1971. ഇതിങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് 3/7 XU ലിമിറ്റ് ബൈ D എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് പറയാം DF by D ന്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കുക, എല്ലാം ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. ദിസ് ഇസ് 0.19, റൗണ്ട് ചെയ്ത് 0.2 കൊടുത്താൽ വി ക്യാൻ ജനറലൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ IS കോഡ് ഓൾറെഡി ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് IS കോഡ് ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. This case and says if DF by D is less than 0.2, less than or equal to 0.2, then we can treat it as case 2. Then it is treated as case 2. Okay, നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് കേസാണെന്ന് അറിയണം. കേസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് പ്രോബ്ലം. ഈ ഇക്വേഷൻസും ഒത്തിരി ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി പ്രോബ്ലം ഇത്രയാണ്. ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം വിച്ച് കേസിലോട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് നോക്കാം. കേസ് 1 ആണോ 2 ആണോ 3 ആണോ എന്ന്. അപ്പൊ കേസ് 2 ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ DF by D ratio and if it is less than 0.2 then go to case 2. ഓക്കെ, കേസ് 2 പോവുക. കേസ് 2 ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വെബിലെ കംപ്രഷൻ ഫോഴ്സും ഫ്ലാഞ്ചിലെ വെബ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെറ്റ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെബിലെ ഫ്ലാഞ്ചിലെ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ the net compressive force is equal to the sum of compressive force in web and that in flange. രണ്ടിലെ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that moment is equal to CW plus CF into Z. Okay, that is C into Z നെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. വെബിലെ ഫ്ലാഞ്ചിലെ ലിവർ ആം ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ. മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് C into Z ആണ്. C എന്ന് പറയുന്നത് വെബിലെ ഫ്ലാഞ്ചിലെ കംപ്രഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ സം ആണ്. ഓക്കെ, then that equation, you can note down this equation. Moment is given by C into Z, that is വെബിലെ ഫ്ലാഞ്ചിലെ കംപ്രഷൻ ഫോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. that is 0.36 FCK BWXU into Z. Z എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? D minus 0.42 XU പ്ലസ്, ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലാഞ്ചിലെയാണ്. ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ മാത്രം കംപ്രഷൻ ഫോഴ്സ് കാണുമ്പോൾ BF minus BW, ഫ്ലാഞ്ചിലെ മാത്രമാണ് BF minus BW
into the compression force, that is concrete compression force 0.45 FCK, okay, FCK into DF .45 FCK into DF. In brackets, you can write D minus DF by 2. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കേസിലെ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 0.36 FCK BW XU into D minus 0.42 XU plus BF minus BW into 0.45 FCK DF D minus D by 2. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് ദിസ് ഇസ് 0.36 FCK BW XU എന്ന് പറയുന്നത് വെബിലെ കംപ്രഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെസിന്റെ ഏരിയ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് വെബിന്റെ ഏരിയ BW into that XU ഡെപ്ത് അല്ല BW into XU, പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.36. അങ്ങനെ നമുക്കത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് എത്തും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ഇതെവിടെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? സെയിം ഇക്വേഷൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻ അനക്സ്റ്റർ G.2.2. Okay, the same equation you can find in annexure G.2.2 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, the same equation നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം. Okay, ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് if XU by D, this limiting value of the moment of resistance of the section may be obtained by following when the ratio of DF by D does not exceed 0.2, and this is the equation. Okay, നമുക്ക് തേർഡ് കേസിന്റെയും കൂടെ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം. തേർഡ് കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can see here that is net compression വരുന്നത് അല്ലേ, up to a depth of 3/7 XU the compressive force is uniform അല്ലെ. 3/7 XU വരെ ദിസ് ഡെപ്ത് വരെ ഇതെന്താണ് യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ഈ ഒരു ഡെപ്ത് വരെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് യൂണിഫോമും ഈ ഒരു ഡെപ്ത് വരെ പാരാബോളിക്കും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഓവർ ദിസ് റിമൈനിങ് ഡെപ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ XU മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ DF മൈനസ് 3/7 XU. ഓക്കെ, അതായത് ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ ഇത്രയും പാർട്ടില് ദിസ് മച്ച് പാർട്ടില് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് യൂണിഫോം ആൻഡ് ഇത്രയും പാർട്ടിൽ അത് പാരാബോളിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടും പാരാബോളിക് ആൻഡ് അതർ വൺ എന്താ പറയാ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ടും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് we are simplifying this calculation by introducing the concept of modified flange width or modified thickness of flange. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് we are applying modified thickness of flange. Okay, modified thickness of flange എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കൺസെപ്റ്റ്, ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഇതിന്റെ ഇക്വേഷനും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can stop the class, just wait for 2 more minutes. Okay, അതായത് നമുക്ക് സെയിം ഫ്ലാഞ്ചിൽ തന്നെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള കംപ്രസീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാരാബോളിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എന്താ പറയാ അനലൈസ്. സോ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ഓർ വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോഡിഫൈഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ആവറേജ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് YF. ഈ YF എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡെപ്ത്, ദാറ്റ് ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.45 FCK ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും. Okay, and where this depth YF is given by ഇതെല്ലാം കോഡിലുണ്ട് 0.15 XU plus 0.65 DF. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ we have to modify the thickness of flange as this. Okay, and in no case this depth, that's modified flange thickness എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ആക്ച്വൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ചിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. തേർഡ് കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ flange thickness modify ചെയ്യും and it should not be greater than the actual depth of flange. Okay, in any case if it is greater than DF, YF DF നേക്കാൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ we have to go to case 2. Okay, case 2 ലോട്ട് പോവുക, that is മുന്നത്തെ കേസിലോട്ട് പോവുക. And here also we have that equation, moment equation കൂടെ ഞാൻ പറയാം. Moment equation is given by 0.36 FCK BW XU into D minus 0.42 XU plus 0.45 FCK
YF, then BF minus BW into D minus 0.5 YF. Okay, this is the equation for moment in the case, third case, moment in the equation. It is also given in G 2.1, 2.1. Okay, annexed G 2.1 നമുക്ക് equation കാണാം. Okay, that is our equation കൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. This is the equation. When the ratio of dF by D exceeds 0.2, the moment of resistance may be calculated using this equation, where YF is equal to 0.15 XU plus 0.65 DF. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി YF-ന്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ തന്നിരുന്നു, but it should not be greater than DF. Okay, otherwise എന്താണ് G.1.1 അല്ലെങ്കിൽ G.2.2 ഏത് കേസാണെന്ന് നോക്കുക. Let's go to second section. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. And if you are having any doubt, please ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ.